गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मजा में हशो। जो तमे हवे लास्ट लेक्चर अंदर अपने स्वाध्याय 7.1 घन अने घनमूळनी अंदर आपणे शुं जोयुं हतुं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट कर्या हता। एक्चुअली में घन अने घनमूळ छे ए वर्ग अने वर्गमूळने पेरेलल चेप्टर है। वर्ग अने वर्गमूळनी अंदर जे प्रक्रियाओ आपणे करता ए ज प्रक्रियाथी आपणे घन अने घनमूळनी प्रक्रिया करवानी छे। जेम के आपणे वर्ग वर्गमूळ में शू करता था, अविभाज्य अवयवनी मददथी वर्गमूळ शोधता, पछी अविभाज्य अवयवनी मददथी कोई संख्या पूर्ण वर्ग न होय तो एने आपणे नानामां नानी कई संख्या वडे गुणता जेथी ए पूर्ण वर्ग थाय, अथवा कई नानामां नानी संख्या वडे भांगता आपेली संख्या पूर्ण वर्ग थाय। सेम टू सेम अहींया आपेली संख्या ने केटला वडे गुणवा वाळो दाखलो आपणे આગલા लेक्चरनी अंदर जोई लीधुं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है कि जेमा आपेला संख्या ने केटला वडे गुणता ते पूर्ण घन थाय। तेवी ज रीतना क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपेली संख्याओने नानामां नानी एवी संख्या कई हशे कि जेना वडे भांगता ए पूर्ण घन संख्या मळे। तो आ बे चेप्टर एक कार्य आपणे जोशुं એટલે તમને વ્યવસ્થિત સમજાશે। પહેલા તો આપણે 81 ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના રહેશે। 81 तो 8 ने 1 9 3 थी भाग हालशे। विभाज्यतानी चावी तमने आवड़ती होवी जोईए भागाकारनी। 3 2 6 अहींया बधे 7 27 हजी 3 थी भाग हालशे 9 हजी 3 थी भाग हालशे 3 हजी 3 थी भाग हालशे 1 एटले के 81 बराबर 3 गुणिया 3 गुणिया 3 गुणिया 3। तो तमे जुओ आपणे शुं करवानुं छे, ओला वर्ग अने वर्गमूळ में बे बेनी पेर बनावता। वर्ग अने वर्गमूळ में बे बेनी, कारण के कोई पण एक संख्या 2 वार गुणातो एटले वर्ग मळतो। घन में शुं होय, कोई एक संख्या 3 वार गुणे तो एनो घन मळे। एटले आपणे शुं करशुं तो के भाई 3 नुं लेशुं, 3 नुं झुमखुं 3 नुं ग्रुप लेशुं। एटले आया एक तो मळी गयुं, हवे केटला वध्या 3। तो हूँ शुं करीश तो के हूँ बंने बाजू 3 वडे भांगी नाखीश। बंने बाजू 3 वडे भांगता, बंने बाजू 3 वडे भांगो तो 81 भांग्या 3 थाय अने 3 गुणिया 3 गुणिया 3 गुणिया 3 भांग्या 3 थाय। एक 3 उडी जाए, अहींया 81 भांग्या 3 करो तो 27 मळे। तो अहींया तमने 3 नो घन 27 थाय, कारण के 3 3 वखत गुणे एटले 3 नो घन लखाय। वर्ग घनमूळ में 27 बराबर 3। आम बंने बाजू केटला वडे भांगवू पड़े, 3 वडे भांगवू पड़े। बीजो दाखलो जोई लईए 128 वाळो। 128 छेल्लो अंक 2 छे, बेकी अंक छे एटले 2 वडे भाग हालशे। 2 वडे भाग आकड़ो 6 2 12 64, 2 वडे भाग आकड़ो एटले 32 32 भांग्या 2 करो तो 16 16 भांग्या 2 करो तो 8 8 भांग्या 2 करो तो 4 4 भांग्या 2 करो तो 2 2 भांग्या 2 करो तो 1। एटले के 128 बराबर केटली वखत 1 2 3 4 5 6 અને 7 वखत। 7 वखत केटली वखत 7। तो 7 में आपणे पहला शुं करवानुं, 3 3 ना झुमखा बनाववाना। आ 3 અને आ 3 वध्या खाली 2। तो बंने बाजू 2 वडे भांगता, बंने बाजू 2 वडे भांगता। तो 128 भांग्या 2, अहींया 3 3 ना झुमखा छे एटले 2 नो घन, अथवा तो आपणे एम लखी सकीए कि 2 गुणिया 2 आखानो घन, कारण के 2 नो घन गुणिया 2 नो घन गुणिया 2 भांग्या 2। अहींथी 2 2 निकળી गया। अहींया 128 भांग्या 2 करो એટલે 64 64 बराबर 4 नो घन, એટલે 4 नो घन थाय 64। हवे एनुं घनमूळ ल्यो तमे तो ए तमने मळे 4। शुं मळे 4। आम 128 ने 2 वडे भांगता 64 पूर्ण घन संख्या मळे, जेनुं घनमूळ 4 थाय। आ तमारे गाणितिक शब्द में समझवू पड़े। 135
જોઈ લઈએ. છેલ્લો અંક 5 છે એટલે કમ્પલસરી 5થી જ ભાગ આવશે. એટલે અહીંયા 5 5 2 10, 5 2 3 વધ્યા, 5 7 35. હવે 2 થી ભાગ ના હાલે, 3થી આંકવું પડે, કારણ કે 7 ને 2 9, અને 9 છે એ 3થી વિભાજ્ય છે, એટલે આખી સંખ્યા 3થી વિભાજ્ય છે. આવી ગયો જવાબ. સોરી. હા, એટલે 135 બરાબર 5 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. તો અહીંયા 3નું ઝુમખું છે જ, વધારાનો ખાલી 5 જ છે. એટલે હું કરશું, બંને બાજુ 5 વડે ભાંગતા, બંને બાજુ 5 વડે ભાંગતા 135 ભાગ્યા 5, અહીંયા 5 ગુણ્યા 3નો ઘન ભાગ્યા 5, એટલે 3 વખત ગુણો એટલે 3નો ઘન થઈ જાય ને. 5 5 ગયા, અહીંયા 135 ભાગ્યા 5 કરો એટલે 27 મળે. તેથી 27 બરાબર 3નો ઘન. તેથી ઘનમૂળમાં 27 બરાબર 3 થાય. આમ 135 ને નાનામાં નાની સંખ્યા 5 વડે ભાંગતા પૂર્ણ ઘન સંખ્યા 27 મળે, જેનું ઘનમૂળ 3 થાય. નંબર 4 192. છેલ્લો અંક છે એ બેકી છે. છેલ્લો અંક બેકી હોય એટલે કમ્પલસરી 2થી ભાગ આંકવો પડે, કારણ કે નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા 2 છે. એટલે 2થી ભાગ આંકવીએ. લાઈન થોડીક ત્રાહી છે. ઓકે, 2 9 18, 2 9 18, 1 વધ્યો એટલે 12, 96. 192 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 96 મળે. 96 ભાગ્યા 2 કરો, 4 2 8, 48 મળે. 48 ભાગ્યા 2 કરો 24 મળે. 24 ભાગ્યા 2 કરો 12 મળે. 12 ભાગ્યા 2 કરો 6 મળે. 6 ભાગ્યા 2 કરો 3 મળે. તો 3 ભાગ્યા 3 કરો તો 1 મળે. માટે 192 બરાબર કેટલી વખત? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 અને 3. તો અહીંયા આ 3 3ની જોડ બની ગઈ. એટલે 192 ગુણ્યા 2નો ઘન ગુણ્યા 2નો ઘન ગુણ્યા 3. તો બંને બાજુ 3 વડે ભાંગતા, બે બાજુ 3 વડે ભાંગો તો 192 ભાગ્યા 3 બરાબર 2નો ઘન ગુણ્યા 2નો ઘન ગુણ્યા 3ના છેદમાં 3. 3 3 ગયા, 192 ભાગ્યા 3 કરો એટલે 3 6 18 અને 3 4 12 64 બરાબર 4નો ઘન. 2 2 4. તેથી ઘનમૂળમાં 64 બરાબર 4 મળે. સમજાય છે ને દાખલા? કારણ કે આપણે આવા દાખલા લગભગ 50 ગણી નાખાય છે 2 ચેપ્ટર થઈને. 104 સોરી 704, 2થી જ ભાગ આપશું. 2 3 6, 1 વધ્યું 2 5 10, 2 2 4, 352. 704 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 352 મળે. 352 ભાગ્યા 2 કરો, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 176 મળે. 176 ભાગ્યા 2 કરો, 2 8 16, 2 8 16. એને ભાગ્યા 2 કરો એટલે 44 મળે. એને ભાગ્યા 2 કરો એટલે 22 મળે. એને ભાગ્યા 2 કરો એટલે 11 મળે. અને 11 પછી કોઈથી ભાંગે નહીં, કારણ કે 11 એ અવિભાજ્ય અવયવ છે. એટલે 11 ભાગ્યા 1. હવે અહીંયા આપણે 1 2 3 4 5 અને 6 અને 11, એટલે કે 704 બરાબર 1 2 3 4 5 6 અને 11. કરો 3 3ની પેર, 11 વધે. બંને બાજુ 11 વડે ભાંગતા એટલે 704 ભાગ્યા 11 અને અહીંયા 2નો ઘન ગુણ્યા 2નો ઘન ગુણ્યા 11 ભાગ્યા 11. 11 11 ગયા, 704 ને ભાંગવા પડશે. રફમાં ભાંગ્યા
તો 11 6 66, 11 6 66 વધે 4 44 એટલે 64 બરાબર 2 2 4 નો ઘન, ઘનમૂળમાં 64 બરાબર 4. આ આપણો જવાબ થાય. ક્વેશ્ચન નંબર 3 સ્વાધ્યાય 7.1 નો લખી નાખો. ચલો એના પછી છેલ્લો પ્રશ્ન સ્વાધ્યાય 7.1 નો શું કીધું છે કે ભાઈ અપેક્ષિતે 5 સેન્ટીમીટર બાય 2 સેન્ટીમીટર બાય 5 સેન્ટીમીટર માપ લઈ એક પ્લાસ્ટિકનો લંબઘન બનાવ્યો છે. હવે એને ભાઈએ સમજાવવા માટે આ 5 સેન્ટીમીટર બાય 5 સેન્ટીમીટર બાય 2 સેન્ટીમીટર આવું આપણે અત્યારે વાત કરીએ. ખાલી આવું એક લંબઘન છે 5, આ 5 સેન્ટીમીટર અને 2 સેન્ટીમીટર. હવે આવા કેટલા લંબઘન રાખવાથી, આના જેવા બીજા કેટલા લંબઘન મૂકવાથી આપને પૂર્ણ ઘન સંખ્યા મળશે? કારણ કે તમે જો આનું તમે સાદું રૂપ કાઢો તો આનું ઘનફળ કેટલું મળે? આપેલ લંબઘનનું લંબઘન, આપેલ લંબઘનનું ઘનફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, તો એ તમને મળે 5 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 5 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 2 સેન્ટીમીટર. આ જે થયું એ એક સિંગલ ક્યુબ, એક સિંગલ લંબઘનનું ઘનફળ થયું. હવે આપણે એવું ઘનફળ શોધવાનું છે કે જે પૂર્ણ ઘન હોય. તમે આને ગુણો 5 5 25, 5 5 25 25 2 50, તો 50 છે એ પૂર્ણ ઘન સંખ્યા છે નહીં. મારે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા કરવી હોય તો મારે જેટલા અહીંયા ખૂટે છે એટલા ગુણવા પડે. તો અહીંયા હું લખીશ કે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બનાવવા માટે 3ની જોડ બનાવવી ફરજિયાત છે. માટે અહીંયા 5 5 2 વખત છે, તો કેટલી વખત હજી મારે 5 લેવું પડે? 1 વખત. 2 કેટલી વખત છે? 1 વખત. એટલે આ ઓલો દાખલો છે કે આમાં કેટલા વડે તમે ગુણો તો પૂર્ણ ઘન સંખ્યા થાય. તો તમે અહીંયા લખો કે ભાઈ પૂર્ણ ઘન સંખ્યા માટે અહીંયા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 2 તો હતું જ. હવે કેટલા તમે બીજા એવા બોક્સ મૂકશો? તો કે એક 5 બોક્સ મૂકીશ, 5 બોક્સ હું આ બાજુ ઊભા મૂકીશ બરાબર. પછી કેટલા? 5 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 2 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 2 સેન્ટીમીટર. આવું કરું તો ટોટલ મને કેટલું થાય? 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5, આ 3 5 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, એટલે કે 5 નો ઘન ગુણ્યા 2 નો ઘન, એટલે કે 5 ગુણ્યા 2 નો ઘન, એટલે કે અહીંયા મને મળે ટોટલ 10 નો ઘન. કેટલાનો ઘન મળે? 10 નો ઘન 1000 સેન્ટીમીટર ક્યુબ મળે મને. એનો મતલબ એવો છે કે આવા હું બોક્સ બીજા કેટલા વધારાના મૂકી શકીશ? તો કે આના વગરના હું કેટલા બોક્સ મૂકી શકીશ? તો કે 2 2 4, 4 5 ને 20. આમ જો આવા લંબઘન 5 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 બરાબર 20 હોય તો તે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા થાય. આવી રીતના હું આવા 5 છે એવું અહીંયા મૂકું, 2 પાછા બીજા 4 અહીંયા મૂકું, એટલે ટોટલ મને જે આખાનું ઘનમૂળ મળે ને, જે ઘન બરાબર ઘનફળ, એ કેટલું થાય? પૂર્ણ ઘન સંખ્યા થાય. ધારો કે હું બીજા અહીંયા કેટલા મૂકવાના કીધા મને? તો કે ભાઈ 5 ટોટલ 20 મૂકવાના છે. કેટલા મૂકવાના છે? 20. તો આવી રીતના હું એ ગોઠવી દઉં તો પછી એનું ઘનમૂળ કાઢું ને તો એ પૂર્ણ ઘન સંખ્યા થશે. એટલે આપણે ટોટલ આવા 20 લંબઘન રાખીએ તો આપણે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા મળે. આ એક પ્રકારનો પહેલો દાખલો છે, આપણે કઈ સંખ્યા ગુણવાથી પૂર્ણ ઘન થાય. અહીં આપણું સ્વાધ્યાય 7.1 પૂરું થાય છે.
ચાલો સ્વાધ્યાય 7.2 વચ્ચે કંઈ નવું આપણે શીખવાનું નથી, કારણ કે જે કાંઈ શીખી ગયા છીએ એ આપણે આ વર્ગ અને વર્ગમૂળની અંદર શીખી જ ગયા છે, તો આપણે આમાં કંઈ નવું અત્યારે જાણવાનું નથી. 7.2નો પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે અવિભાજ્ય અવયવની મદદથી ઘનમૂળ શોધો. તો વર્ગમૂળ શોધતા એવી રીતના જ આપણે ઘનમૂળ શોધવાના છે, કાંઈ મોટી વાત નથી. બરાબર, ગોતવા માટે પહેલું અને બીજું તમારું હોમવર્કમાં કરવાના છે, કારણ કે બહુ સિમ્પલ છે. થર્ડથી હું કરાવું છું. 10648 બસ કાંઈ કરવાનું નથી, ભાગાકારનો દાખલો ગણવાનો છે મોટો. જોવાનું ભાગાકારની રીતથી કે ભાઈ વિભાજ્યતાની ચાવી શીખી ગયા છે એ પ્રમાણે કે આ છેલ્લો અંક 2 કી હોય તો 2 વડે ભાગ હાલે, તો આખી કિંમતને 2 વડે ભાંગો તો તમારો જવાબ આવે 5 2 10, 3 2 6, 2 2 4, 2 4 8. હજી છેલ્લો અંક 2 કી છે એટલે હજી 2 થી ભાગ હાલશે. 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4. હજી 2 થી ભાગ હાલશે. 26 2 60 ને 2 વડે ભાંગો તો તમને 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 અને 2 1 2. હવે અહીંયા જુઓ છેલ્લો અંક 1 છે. કેવો છે? છેલ્લો અંક 1 છે. પછી તમે ચેક કરવાનું, 1 હોય એટલે 2 થી ભાગ ન હાલે, 3 થી ભાગ હોય તો સરવાળો 3 ને 3 6, 7 અને 8, તો આ સંખ્યાનો સરવાળો 8 થાય છે. તો 8 છે એ 9 થી ભાંગે, સોરી 3 થી ભાગાકાર થાય નહીં, એટલે એ 3 થી પણ ભાંગાશે નહીં. મને ખબર છે પણ તમારે શીખવાનું છે કે આ 11ની વિભાજ્યતાની ચાવીથી ભંગાશે. કેટલાની? 11ની, કારણ કે એમાં એકી અંકનો સરવાળો અને બેકી અંકના સરવાળાનો તફાવત 0 થાય છે, એટલે આ સંખ્યા 11 વડે વિભાજ્ય છે. કેટલા વડે? 11 વડે. સીધું 11થી ભાંગું તો અહીંયા 11 એકુ 11, 2 વધ્યા એટલે 23, 11 2 22, 1 વધ્યા એટલે 11, 11 એકુ 21. પછી 11 થી ભાગ હકવો તો 121 ભાગ્યા 11 કરો એટલે 11, 11 એકુ 11. આમ 10648 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11 આવી ગઈ. 3 3ની જોડ, એટલે કે અહીંયા 2નો ઘન ગુણ્યા 11નો ઘન, એટલે કે 2 ગુણ્યા 11 આખાનો ઘન, એટલે કે 2 ગુણ્યા 11 બરાબર 22નો ઘન, એટલે કે અહીંયા 1648 એ 22નો ઘન થશે. તેથી એનું ઘનમૂળ આપણે લઈએ 10 6 48 બરાબર 22. હવે આનું ડાયરેક્ટ કરવાનું, 3 શૂન્યના 1 શૂન્ય અવિભાજ્યની રીતથી કરું તો ચાલે, નહીં તો તમને ડાયરેક્ટ આવડતું હોવું જોઈએ કે અહીંયા 27,000 હોય ને તો એ ડેફિનેટલી 30નો ઘન, એનું 30 જ ઘનમૂળ નીકળે. કેટલું નીકળે? 30. એટલે 2 થી ભાગ આપવો, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 0 0. રેડી? 13,500 બરાબર 27,000. એને ભાગ્યા 2 કરો, 6 2 12, 1 2 7 14, 1 2 5 10, 6,750 અને 13,500 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 6,750. એને ભાગ્યા 2 કરો, 3 2 6, 3 2 6, 7 દુ 14 અને અહીંયા આવે 10 એટલે 5 2 10. હવે 2 થી ભાગ નહીં હાલે, હવે સીધા 5 થી ભાગ કરવાનો. 2 2 4, 4 દુ 8, 8 5 40. એટલે હાલો ને અહીંયા ભાગ તો કવીએ 6 5 30, 3 વધ્યા, 7 5 35, 2 વધ્યા 25, 625. હજી 5 થી હકવો, 5 1 5, અહીંયા 17 આવ્યા, 5 તેરી 15, 2 આવ્યા 25, 135. 5 થી ભાગ હકવો, 5 2 10, 27. હવે અહીંયા 3 9 27, 3 તેરી 9 અને 3 1 3. એટલે અહીંયા આવી રીતના ભાગાકાર કરતાં તમને આવડવો જોઈએ હો ભાઈ, સિકમજીક ન કરતા હાવ. 27,000 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 3, 3 ગુણ્યા 3, એટલે કે 2નો ઘન ગુણ્યા 3નો ઘન ગુણ્યા 5નો ઘન,
એટલે કે 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 આખાનો ઘન 3 દુ 6 6 પંચાને 30નો ઘન 27,000 બરાબર ઘનમૂળમાં 27,000 બરાબર 30. રેડી 15 6 25. આની બીજી રીતે થાય એ હું તમને પછીના દાખલામાં શીખડાવીશ. આની બીજી રીત બરાબર. પણ અત્યારે આપણે અવિભાજ્ય અવયવની રીત કીધી એટલે કમ્પલસરી એ જ કરવી પડે. 15 6 25 5 થી જ ભાગાલ છે. 5 તેરી 15 5 એકુ 5 5 2 10 5 તેરી 15 લે 5 તેરી 15 5 1 5 એટલે 1 વધ્યો 5 2 10 2 વધ્યા એટલે 25 એટલે 5 5 25 5 થી ભાગાલ છે 3 થી ન હાલે 6 પંચાને 30 6 5 2 10 5 5 25 5 થી જ ભાગાલ છે 5 એકુ 5 5 2 10 125 5 થી જ ભાગાલ છે 5 2 10 25 5 થી ભાગાલ છે 5 5 એકુ 5 1 2 3 4 5 6 આવતું જ હોય 15 625 બરાબર 1 2 3 4 5 અને 6 3 3 ની જોડ છે એટલે અહીંયા 5 નો ઘન ગુણ્યા 5 નો ઘન 5 ગુણ્યા 5 આખાનો ઘન 2 નો ઘન આપણે ઘાતમાં લઈ લઈએ આપણે વર્ગમૂળમાં કરતા એમ 5 5 ને 25 નો ઘન બરાબર 15 625 ઘનમૂલ્ય 15 6 25 બરાબર આ બાજુથી ઘનમૂળ નીકળે 25. નંબર 4 13 8 24 ભાંગા છેલ્લો અંક બેકી છે એટલે 2 થી ભાગાલ છે 2 13 8 24 ભાંગા 2 કરો એટલે 13 ભાંગા 2 કરો એટલે 6 થાય એટલે અહીંયા આવે 1 9 18 2 1 2 2 2 4 2 થી ભાગાલ છે 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 થી ભાગાલ છે 2 1 2 2 7 14 2 2 4 2 8 16 2 થી ભાગાલ છે 8 2 ને 16 2 6 12 2 4 8 2 થી ભાગાલ છે 4 3 2 2 થી ભાગાલ છે 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 થી ભાગાલ છે 2 1 2 2 8 16 0 108 108 ભાંગા 2 કરો તો 2 5 10 2 4 12 હજી 2 થી ભાગાલો તો 2 2 4 2 7 14 3 થી ભાગા કહો કે 27 ભાંગા 3 કરો એટલે 9 આવે 9 ભાંગા 3 કરો તો 3 આવે 3 ભાંગા 3 કરો તો 1. આ આપણો અવિભાજ્ય અવયવના ભાગાકાર થયા બહુ મોટા થયા 13 8 24 બરાબર 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 3 3 ની જોડ બનાવો 1 2 3 એટલે અહીંયા તને મળશે 2 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 2 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 2 ની 3 ઘાત 3 વખત અને 3 ની 3 ઘાત 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ની 3 ઘાત 3 દુ 6 6 દુ 12 12 દુ 24 24 નો ઘન અને અહીંયા આપણે મળશે 24. અહીંયા લખીએ કે 13 8 24 ઘનમૂળમાં 13 8 24 આ આપણો જવાબ થશે. લાસ્ટ વન એટલે કે નંબર 7 તો એ કેવડું થઈ 11 0 5 9 2 સ્ટાર્ટિંગથી જ 2 નો ભાગ હાલશે 2 થી ભાગકવો 2 5 10 2 5 10 2 2 4 2 9 18 2 6 12 હજી 2 થી ભાગ હાલશે 2 2 4 2 7 14 2 6 12 2 4 8 2 8 16 હજી 2 થી ભાગ હાલશે 2 1 2 2 3 6 2 8 16
2 2 4 2 4 8 હજી 2 થી ભાગાલ છે અને એટલે આ જે જવાબ આવે છે ને ભાઈ એ આમાંથી આ ભાગાકાર કરો એટલે આ જવાબ મળે. હવે 13,824 ભાગ્યા 2 કરો એટલે તમને જવાબ મળશે 6 12 1 વધ્યું 9 2 18 આ જવાબ મળે. એને ભાગ્યા હજી 2 કરો 3 2 6 4 2 8 5 2 10 2 6 12. હવે આને ભાગ્યા 2 કરો 2 1 2 2 7 14 2 2 4 2 8 16 એને ભાગ્યા 2 કરો એટલે 8 2 16 2 6 12 2 4 8 એને ભાગ્યા 2 કરો 4 2 8 3 2 6 2 2 4 એને ભાગ્યા 2 કરો 2 2 4 2 1 2 2 6 12 એને ભાગ્યા 2 કરો 2 1 2 2 8 108 એ તો અહીંથી પાછું રિપીટ થઈ ગયું. એને ભાગ્યા 2 કરો 108 ભાગ્યા 2 54 54 ભાગ્યા 2 કરો 27 એને ભાગ્યા 3 એટલે 9 એને ભાગ્યા 3 કરો એટલે 3 આવે ને એને ભાગ્યા 3 કરો એટલે 1 આવે. અહીંયા શું થયું તો કે વધી ગયું આપણો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ને 12 કેટલું થયું 12. એટલે આપણે લખશું કે ભાઈ 0 0 1 5 9 2 બરાબર 2 ગુણ્યા 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. એટલે હું ડાયરેક્ટ લખી નાખી 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 આ એક વખત આ બીજી વખત આ ત્રીજી વખત આ ચોથી વખત અને 3નો ઘન 3 દુ 6 દુ 12 દુ 24 દુ 48 48 થાય. કેટલો થાય 48નો ઘન. ઘનમૂળ મારું 48 આવે. ઘનમૂળ મારું 48 થાય. દાખલા નંબર 3 4 5 3 4 5 6 અને 7 સારી રીતના બાકી બુકની અંદર સમજી વિચારીને લખી નાખો. ચાલો હવે 8મો દાખલો. દાખલામાં કંઈ નવીન નથી ભાઈ. હો દાખલો જેમ ગણીએ એમ જ ગણવાનો છે. 46 6 56 છેલ્લો અંક 2 કી છે એટલે 2 થી જ ભાગ હાલશે. 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 8 16 આ કિંમત 2 થી ભાગો 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 6 12 2 4 8 ભાગ્યા 2 કરો 2 5 10 2 8 16 2 3 6 2 2 4 ભાગ્યા 2 કરો 2 2 4 2 9 18 2 1 2 2 6 12 ભાગ્યા 2 કરો 2 1 2 2 4 8 1 વધ્યું 11 2 5 10 2 8 16 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 2 7 14 2 2 4 2 2 4 1 2 9 18 હવે 2 થી ભાગ હાલશે નહીં તો ચેક કરો આ 3 થી ભાગ હાલશે 9 9 ને 1 10 ને 16 16 ને 1 17 18 3 થી હાલશે 3 2 6 1 વધ્યો 3 4 12 3 તેરી 9 3 થી ભાગ હાલશે 8 તેરી 24 3 1 3 3 થી ભાગ હાલશે 3 2 6 27 3 થી ભાગ હાલશે 9 3 થી ભાગ હાલશે 3 3 થી ભાગ હાલશે 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 એટલે કે 4 6 6 5 6 બરાબર 6 વખત 2 અને 6 વખત 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 આ એક જોડી આ 2 3ની 3 અને 4 એટલે આયા 2નો ઘન ગુણ્યા 2નો ઘન ગુણ્યા 3નો ઘન ગુણ્યા 3નો ઘન. એટલે અહીંયા હું લખી નાખીશ કે ભાઈ 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 એ તો નડશે ગદનું લખવામાં. કઈ બાજુ જો સાઈડમાં લઈ લેવું નો ઘન 3 તેરી 9 9 દૂને 18 18 દૂને 36નો ઘન એટલે કે 4 6 6 5 6 બરાબર 36નો ઘન. ઘનમૂળ લઈ લો 4 6 6 5 6 બરાબર 36. હવે અહીંયા લઈ લઈએ અને એક સાઈડમાં લખી નાખીએ હું પ્રોબ્લેમ ન આવે. અહીંયા
ઓલો દાખલો એની બાજુમાં 17 5 616 બેથી જ ભાગ હકવવાનો છે 8 દૂને 16 એક વધ્યો 7 દૂને 14 8 દૂને 16 એકથી ભાગ નહીં આડે 8 બેથી હકવો 2 4 8 2 3 6 2 9 18 2 4 8 બેથી ભાગ હકવો 2 2 4 2 1 2 2 9 18 2 5 10 2 4 2 બેથી ભાગ હકવો 2 1 2 2 9 18 2 7 14 2 6 12 બેથી ભાગ હકવો 8 દૂને 16 સોરી 9 દૂને 18 1 8 દૂને 16 8 દૂને 16 બેથી ભાગ હકવો 2 4 8 2 9 18 4 બેથી ભાગ હકવો 2 2 4 2 4 8 2 7 14 247 કેટલું આવ્યું? હવે 247 જોઈએ 3થી હાલે કે નહીં? 7 ને 2 9 9 ને 4 13 એટલે નો હાલે. પછી 7થી જોઈ લઈએ 7 તેરી 21 અને 21માં પછી 3 નાખો 37 7થી પણ 247 જોઈ લઈએ આપણે. કેટલામું ઉદાહરણ છે આ? 9મું 16 વાળું છે ને 54 2 વડે 17 56 16 17 56 16 7 43 21 9 52 પછી 10 9 76 10 9 76 21 2 1 2 અહીંયા શૂન્ય આવે કારણ કે એકથી ભાગ ન હાલે ને એટલે અહીંથી આપણું સાદુરૂપ બદલી જાય. હજી 5 2 10 4 2 8 8 2 16 હવે અહીંથી ભાગ બદલશે 2 2 4 2 7 14 2 1 2 2 3 6 2 7 14 2 2 4 હજી 2થી ભાગ હાલશે 2 6 12 2 7 14 2 1 2 671 27 44 13 686 કેમ આમ થાય છે? મારે 686 જવાબ આવતો નથી. 6 2 12 1 વધ્યો એટલે 17 છે એટલે 8 દૂને 16 12 686 એને ભાગ્યા 2 કરીએ 3 2 6 હવે 7થી હાલશે 343 ભાગ્યા 7 ચોકુને 28 29 30 6 63 આવે એટલે 9 7 7 49 7 1 7 અહીંયા સાદુરૂપ આવશે આપણી પાસે 17 516 બરાબર 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7 એટલે 3 3ની કેટલી પેર બનશે? 3 એટલે અહીંયા થશે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 3 પેર ગુણ્યા 7નો ઘન એટલે એ તને કિંમત મળશે અહીંયા 7 દુ 14 14 દુ 28 28 દુ 7 દુ 14 14 દુ 28 28 દુ 56 56નો ઘન એટલે ઘનમૂળની અંદર 17 5 56 16 17 56 16નું ઘનમૂળ નીકળે 56. કેટલું નીકળે? 56. 91 1 25 ભાંગા. હવે પહેલાં જુઓ એકમના સ્થાન ઉપર 5 છે પણ આપણે ડાયરેક્ટલી 5થી ભાગ નહીં આપીએ કારણ કે પહેલાં ચેક કરવાનું 3થી ભાગ હાલે કે નહીં.
તો 3થી ભાગ હાલે જોવું હોય તો બધાય અંકોનો સરવાળો જો થાય 3થી ભાગાકારમાં હોય 3ના ભાગાકારમાં તો આ સંખ્યા 3થી ભંગાશે. 9 ને 1 10, 10 ને 1 11, 11 ને 2 13, 13 ને 5 18, 3થી ભાગ હાલે 6 તેરી ને 18 એટલે 3થી ભંગાશે. 3 તેરી 9, 1 થી ન હાલે એટલે 0, 11, 3 તેરી 9, 10 અને 11 7, 21, 3 5 15, 3થી હાલશે 3 1 3, 0 1, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, હજી 3થી હાલશે 3 તેરી 9, 1 વધ્યું એટલે 11, 3 તેરી 9 એટલે 2 વધ્યા, 2 3 7 21, 3 5 15. હવે જોવાનું 3 ને 3 10, 10 ને 5 15, હજી 3થી હાલશે 11 3 33, 3 2 6, 3 5 15, હજી 3થી હાલશે 3 તેરી 9, 10 અને 11, 3 7 21, 3 5 15, હજી 3થી હાલશે 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 1 2 3 4 5 અને 6. હવે નહીં હાલે કારણ કે 5 6 7 ને 8, 5થી ભાગકવો 5 2 10, 25, 5 5 25 અને 5 1 5. રેડી? તો અહીંયા 91 1 25 બરાબર 1 2 3 4 5 6 1 2 અને 3 એટલે કે 3 2 વખત અને 1 5 વખતનો ઘન, 5 તેરી 15 તેરી ને 45નો ઘન એટલે કે 91 1 25નું ઘનમૂળ 45 થાય. આવી રીતના આપણે કોઈ પણ મોટી સંખ્યાનો અવિભાજ્ય અવયવને લીધે આપણે ઘનમૂળ શોધી શકીએ. લખી નાખો. ચાલો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2 ખરા ખોટા છે. તો હું અહીંયા તમને ખરા ખોટા આખા નહીં લખું, જવાબ લખીશ, તમારે આખી લાઈન લખવાની છે. પેલું શું કહે છે કે ભાઈ કોઈ એકી સંખ્યાનો ઘન બેકી સંખ્યા હોય, કોઈ એકી સંખ્યાનો ઘન બેકી સંખ્યા હોય. ખોટું છે. એકી સંખ્યા હોઈ શકે ને? નંબર 2 પૂર્ણ ઘન સંખ્યા અંતિમ 2 અંકો શૂન્ય ન હોય. સાચી વાત છે, ખરું. અંતિમ 2 કોઈ દી શૂન્ય ન હોય, કાં 3 હોય. જેમ કે 10નો ઘન 1000, 20નો ઘન 8000, એમ અંતિમ 2 ક્યારેય શૂન્ય નહીં હોય. અંતિમ 3 શૂન્ય હોઈ શકે. એટલે બીજું વિધાન છે એ ખરું છે. નંબર 3 જો કોઈ સંખ્યાનો વર્ગ કરતાં એકમનો અંક 5 આવે તો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યાના છેલ્લા 2 અંક 25 આવે. ખોટું, જરૂરી નથી. છેલ્લો 1 અંક કીધો હોત તો વાત સાચી હતી કે ભાઈ છેલ્લો 1 અંક 5 જ આવે. કોઈ પણ 5નો ઘન કરો, જેને એકમનો અંક 5 હોય એવી સંખ્યાનો ઘન કરો તો એની એકમનો અંક 5 આવે, પણ છેલ્લા 2 25 આવે એવું ફરજિયાત નથી. 25 આવે, 75 આવે. નંબર 4 એવી કોઈ પૂર્ણ ઘન સંખ્યા ના મળે કે જેનો એકમનો અંક 8 હોય. ખોટું, મળે જ છે ને, 2નો જ મળે. 2નો ઘન 8, 12નો કરો તો 12માંય તમને એકમનો અંક 8 મળે, 22નો ઘન કરો તો એનો એકમનો અંક 8 મળે. બરાબર? એટલે એ ખોટી વસ્તુ છે. 2 12 22 32 જેનો એકમનો અંક 2 હોય ને એનો પૂર્ણ ઘન કરો, તો એની ઘનની એકમનો અંક હંમેશા 8 જ મળશે. આપણે વર્ગમાં નિયમ શીખાતા ને એ જ નિયમ અહીં લાગુ પડે છે. 2 અંકોવાળી સંખ્યાનો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યા 3 અંકોની પણ હોય. બરાબર? 2 અંકનો ઘન કરો ને તો એ 3 અંકની સંખ્યા ન મળે. કેટલા અંકની મળે? 4 અંકની મળે. એટલે આ પણ ખોટું છે. નંબર 6 2 અંકોવાળી સંખ્યાઓનો ઘન કરતાં 7 કે તેથી વધુ અંકવાળી સંખ્યા મળે. એ ખોટું છે. 6 વાળી મળે, મેં કીધું ને 6 અંક મળે. 2ના 3 ગણા કરો એટલે 6 અંક થાય. કેટલા થાય? 2ના 3 ગણા કરો એટલે 6 અંકવાળી મળે. 7 અંકવાળી ન મળે અને 3 અંકવાળી ન મળે. 2 અંક
બે એક અંકની સંખ્યાનો ઘન કરવાથી એક અંકની સંખ્યા પણ મળે, એ વાત સાચી. સાતમું, શું કામ? તો કે એક છે, એક તો એક અંકની સંખ્યા છે, એનો ઘન કરો તો તમને એક જ મળે. બે છે તો બે એક અંકની સંખ્યા છે, એનો ઘન કરો તો તમને 8 મળે. એટલે કે એક સંખ્યાવાળા અંકનો તમે ઘન કરો તો તમને જવાબમાં એક સંખ્યા મળી શકે. બરાબર? બે સંખ્યાવાળાનો તમે ઘન કરો તો તમને કાં તો 2 મળે, કાં તો તમને 4 મળે, કાં તો તમને 6 મળે. બરાબર? કાં તો તમને 8. પણ તમને 3, 5, 7 એવી અંકો મળે નહીં. અંકો મીન્સ સમજાય છે ને, કે હું તમને એમ કહું કે 12નો ઘન કરો તો આ 2 અંકની સંખ્યા, અથવા 10નો ઘન કરીએ તો એમાં તમને 1000 મળે. તો કેટલા અંક થયા? ટોટલ 4 અંક થયા. 4 અંક મળે. કેટલા અંક મળે? 4. પછી તમે બહુ મોટો તમે કિંમત લ્યો, તમે આગળના દાખલાઓમાં આપણે જોયા કે 10, 5, 92, 46, 6, 56 આ બધામાં શું થાય છે? તમને 6 અંકની સંખ્યા અને 4 અંકની સંખ્યા મળે, 3ની ન મળે કે 9ની મળે. ઠીક છે? તો ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે, લખી નાખો તમારી બુકમાં. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 3 આમ તો આપણે કંઈ પૂછાશે નહીં. બરાબર? સ્વાધ્યાય 7.2નો ક્વેશ્ચન નંબર 3 પૂછાવાનો નથી, પણ છે તો તમને એક સમજાવી દઉં. બરાબર? એક જ તમે કરજો કે જો તમને એમ કહેવામાં આવે કે 1, 3, 3, 1 એ પૂર્ણ ઘન સંખ્યા છે, પણ અવિભાજ્ય અવયવની પ્રક્રિયા વિના જ તેનું ઘનમૂળ શોધી શકાય, તો જો હું તમને શીખડાવી દઉં. બુકમાં પણ નાનકડો ટોપિક છે ને, આપણે પૂછવા જેવું નથી. શું કરવાનું? જો 3-3નું ગ્રુપ બનાવવાનું. ઓલા હતું ને એમ 3નું ગ્રુપ બનાવો એટલે અહીંયા તમારી પાસે પહેલું 3નું ગ્રુપ મળી ગયું. 3, 3, 1 પહેલું ગ્રુપ, અને બીજો તને મળ્યો ખાલી 1. બરાબર? બીજું ગ્રુપ. હવે અહીંયા શું થશે કે 3, 3, 1માં તમારે એકમનો અંક જુઓ. એકમનો અંક 1 છે. હવે અહીંયા જોવાનું કે એકમનો જે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા, આપણે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા લઈએ એમાં એકમનો એક અંક 1 હોય તો એનું ઘનમૂળ કાઢો તો એના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 1 થતો હોય, એટલે તમારે અહીંયા 1 મૂકી દેવાનું. એટલે જે પહેલું ગ્રુપ છે એના ઉપરથી આપણે ખબર પડી જાય કે ભાઈ જે આપણે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા લેશું એનું ઘનમૂળનો જે અંતિમ અંક હશે એ અંતિમ અંક પ્રમાણે આપણે અહીંયા ઘનમૂળનો પહેલો અંક મળશે. પછી બીજું ચેક કરવાનું, બીજા ગ્રુપમાં 1 છે તો 1 કોનો ઘન થાય છે? 1 નો જ ઘન થાય છે, એટલે 11 આપણો જવાબ થશે. એટલે આમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટેપ નથી, ખાલી તમારે મ્યુચ્યુઅલી સમજવાનું છે. બરાબર છે? અથવા તો અહીંયા ડાયરેક્ટલી ન આપ્યું હોત તો તમારે ચેક કરવું પડે કયા 2 ઘનની વચ્ચેની સંખ્યા છે. એક બીજું ઉદાહરણ લઈ લઉં તો તને વધુ સમજાય. આમાં કોઈ બીજું મોટી વાત નથી. 12, 167. 12, 167. જોજો બીજું. હા, 12, 167 2 ગ્રુપ પડ્યા, પેલું 3નું બીજું 2નું. આ બાજુથી સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય એટલે 3-3ના ગ્રુપ પાડવાના હોય, પણ 3 ન હોય તો 1 ચાલે ને 2 પણ ચાલે. એટલે પેલું ગ્રુપ મળ્યું મને 167, બીજું ગ્રુપ મળ્યું મને 12. 167માં એકમનો અંક 7, અહીંયા 7 હોય તો એનું ઘનમૂળ કાઢો તો 3 થતું હોય, એટલે પહેલો અંક મને મળશે 3. હવે અહીંયા બીજા ગ્રુપમાં જવાનું, અહીંયા 12 છે તો 12 છે એ કઈ 2 પૂર્ણ ઘન સંખ્યા વચ્ચે આવે છે? તો કે 12 છે એ 1નો ઘન 1, 2નો ઘન 8, 3નો ઘન 27. તો આપણા જે 12 છે એ 8 અને 27ની વચ્ચે આવે છે. તો 8 અને 27માં નાનું ઘનમૂળ કોનું છે? 8 પૂર્ણ ઘન સંખ્યા. તેનું ઘનમૂળ શું નીકળે? 2. તો 2 અહીંયા મૂકી દો, 23 આપણો જવાબ થઈ ગયો. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. આ 10, 25, 50 ગમે એટલા દાખલા હોય. બરાબર? 32, 768 ત્રીજો લઈ લઉં. 32, 768 2 ગ્રુપ પાડ્યા, 768 અને 32. 768 8 માટે શું આવે? 2 અને 32. તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ કે 32 એ 27 અને 64ની વચ્ચે આવે. તો 32 એ 27 અને 64ની વચ્ચે આવે એટલે 27 આપણું નાની પૂર્ણ ઘન સંખ્યા થઈ, એનું ઘનમૂળ 3. તો એ સંખ્યા આપણી ઘનમૂળ આપણું
32 થશે. આમ 12 167નું ઘનમૂળ 23 અને 13 768નું ઘનમૂળ 32 થશે. આવી રીતના 3 દાખલા ગણી નાખો, પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. બરાબર. અહીંયા આપણું ચેપ્ટર સ્વાધ્યાય 7.2 પૂરું થાય છે અને ચેપ્ટર પણ પૂરું થાય છે. આખું ચેપ્ટર સરસ રીતના પાકી બુકની અંદર લખી નાખજો.